we've all used Wi-Fi for stuff like this. So adorable. And cellular data for stuff like this. Triaxolotl. Every day we connect to the internet, but it's not just people. From parking meters to packages, even these damn scooters. All these things should connect to the internet. Even this dog. Well, not the dog, but its collar. Seems like this little guy is lost. Luckily, he's got a smart collar on. But that smart collar isn't so smart without the internet. Cellular data plans can be pricey. It's not like Sean could just log into this cafe's Wi-Fi real quick. Hey, I like your dog. Oh, it's not my dog. I'm just using him to demonstrate a point. What's your point? Glad you asked. Wouldn't it make sense for all of these things to have their own internet? A network that works just for them, so they could always stay connected anywhere, anytime. That's the kind of future I want to live in. And guess what? We can. With the Helium Hotspot. Honey, who's that? I'm the future. It's, the future? The Helium Hotspot's a new kind of wireless device, where you and your community can create a network for the Internet of Things. So like a Wi-Fi router? No, it's Long-Fi. It reaches 200 times farther. But why would I? Why would you put this in your house? Glad you asked. Well, you're helping to power a better future for the city you live in, building a community of connectivity, making all sorts of things possible that aren't today, like helping you find lost things. Connecting to things that can tell you when your food's expired. That is expired. Well, for people who care about that sort of thing, you get rewarded helium tokens, a cryptocurrency as a thank you for building the network and enabling devices to connect. So any more questions? Yeah. Whose dog is this? Yep. See, when the Internet of Things gets better, everything gets better. Even finding your dog. This yours. Sean, thank you. Come here, buddy. Oh, thank you. With the Helium Hotspot, you're helping to create a more connected future. What's helium? So glad you asked. Every day, we connect to the internet. But it's not just people. So what else connects to the internet? I'm glad you asked. 안녕하세요. 다오월드입니다. 네, 오늘 영상은 앞에서 보신 것처럼 헬륨 코인에 대해서 제가 리뷰를 해드리도록 하겠습니다. 제 구독자분들 중 가끔 타 코인 리뷰를 부탁해 주시는데 그중 가장 많이 받고 있는 추천 코인이 이 헬륨 코인이었던 것 같습니다. 이 헬륨 코인은 여러분들이 잘 알고 계시는 우승택님의 생테크 연구소 채널에서 정말 많이 소개가 된 코인입니다. 워낙 헬륨 코인에 대해서 좋은 영상을 많이 올려주셨고 또 좋은 말씀을 해주셔서 저도 영상을 만들기 전에 참조를 많이 했었고요. 저도 이 헬륨 코인을 아직 100% 이해를 할 수는 없는 상태이지만 일단은 제 채널 스타일대로 헬륨 코인에 대해서 설명을 해드리도록 하겠습니다. 제일 먼저 IoT라고 불리는 사물 인터넷에 대해서 설명을 먼저 해드려야 될 것 같아요. 조금 전 영상에서 보셨다시피 강아지가 목에 차고 있던 위치 추적용 스마트 목걸이라든지 아니면 스쿠터에 달려있던 위치 추적기 아니면 주차장 티켓 기계라든지 아니면 운송 상자에 부착된 RFID 칩 같은 것들 이런 것들을 우리들은 영어로 Internet of Things, IoT라고 부릅니다. 또는 사물 인터넷이라고 부르는데요. 인터넷을 통해 다른 장치 및 시스템과 연결을 하고 데이터를 교환할 목적으로 센서, 소프트웨어 및 기타 기술이 내장된 물리적 개체를 뜻하고 있습니다. 앞으로는 더 많은 IoT 장치들이 우리 생활 주변 곳곳에 배치가 되겠죠. 제가 잠시 통계 사이트를 찾아보니까 시간의 흐름에 따라 IoT 장치와 IoT 장치가 아닌 기계들의 비중을 나타낸 표를 확인할 수 있었습니다. 여기서 Non-IoT라고 해서 IoT 장치가 아니라고 함은 일반 휴대폰이나 컴퓨터, 노트북, 타블렛 같은 평범한 기기가 되겠습니다. 2010년만 하더라도 IoT 기기, 즉 사물 인터넷의 비율은 일반 기기의 10분의 1밖에 되지 않았는데요. 현재 2022년에는 이미 IoT의 비중이 Non-IoT의 비중을 넘어섰고요. 2025년에는 IoT 기계의 비중이 Non-IoT의 3배를 능가할 것이라고 보고가 되고 있습니다. 앞으로 미래에는 집안의 온도기, 커튼, TV, 냉장고, 심지어 청소기에도
이 IoT 기기가 심어져 있을 것이기 때문에 이런 데이터가 그리 놀랍지만은 않은데요. 그런데 이 IoT 장치들의 특징은 이 기기에 아주 간단한 저용량 데이터만 전송이 가능해지면 사용하는데 전혀 문제가 되지 않는다고 합니다. 즉 배터리의 효율성과 적당한 운용 비용이 이 IoT 기기의 생명이라고 할 수 있겠는데요. 지금까지의 문제라면은 아직도 많은 IoT 기기가 와이파이나 LTE 같은 고대역폭의 고용량 데이터를 전송받아 사용하고 있기 때문에 필요 이상의 배터리를 소모시키고 발생되는 비용 측면에서도 비효율적인 부분이 또 문제점으로 손꼽히고 있다 합니다. 이 부분을 해결하기 위해서 일반 와이파이나 LTE가 아니고요. IoT 기기에 적합한 특수한 통신망이 우리 생활권 곳곳에 구축이 되어 있다면 이 모든 것이 해결될 수 있을 것 같은데요. 이 특수 네트워크망을 하나둘씩 넓혀가고 있는 프로젝트가 바로 이 헬륨이라고 보시면 될 것 같습니다. 이 헬륨은 IoT라는 기기를 만드는 곳이 아니고요. IoT라는 기기들이 효율적으로 운영될 수 있도록 특수 네트워크망을 제공해주는 탈중앙화 프로젝트라고 보시면 될 것 같습니다. 그럼 이 헬륨 네트워크를 이해하시기 위해서는 개발자가 누구인지부터 제가 간단하게 소개를 해드리겠습니다. 이 헬륨 프로젝트는 션 패닝이라는 사람과 션 캐리, 아미르 할림, 이 소프트웨어 개발자 3명으로 인해 설립이 되었습니다. 여기 션 패닝이라는 사람은 세계 최초 P2P 음원 공유 서비스인 랩스터를 개발한 사람입니다. 랩스터란 우리가 흔히 알고 있는 소리바다와 같은 P2P 프로그램의 원조격이라고 보시면 될 것 같고요. 분산화 시스템에 대한 이해도가 그 누구보다도 일찍 정립된 소프트웨어 개발자라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이 프로젝트의 투자 부분에서 특징을 꼽자면 2016년에 구글 벤처스를 통해 2천만 달러의 투자 유치를 받았었고요. 그 외에도 코슬라 벤처스, 퍼스트 마크 캐피탈 등등의 투자로 총 5,400만 달러의 투자 유치에 성공을 한 대형 프로젝트라고 생각을 하시면 됩니다. 그리고 이 헬륨 프로젝트를 이해하시기 위해서 일단 4가지 정도로 카테고리를 나누어 보았습니다. 첫 번째는 헬륨 핫스팟이고요. 두 번째는 헬륨 콘솔에 대해서, 그리고 헬륨 블록체인과 보상, 그리고 마지막으로 총평, 이렇게 나누어 봤는데요. 아무래도 한 영상에 모든 디테일함을 다 담을 수는 없기 때문에 조금은 빨리 진행이 되더라도 이해를 해주시길 부탁드리겠습니다. 먼저 헬륨 핫스팟에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 아까 전 광고 영상에서도 보셨겠지만 와이파이의 라우터처럼 생긴 기기를 집에 설치를 하게 되면 실제 와이파이나 LTE와는 다른 저전력 장거리 통신에 적합한 로라 통신망이 구축이 된다고 합니다. 이 로라 통신망은 실제 라디오 주파수와 흡사하기 때문에 와이파이와는 다르게 아주 넓은 지역을 커버할 수 있다고 하는데요. 아까 설명해드렸던 IoT 기기들은 필요 이상으로 와이파이나 LTE 같은 고대역폭의 고용량 데이터를 받아서 사용할 필요가 없어지게 되겠고요. 간단한 데이터만 필요한 만큼 이 헬륨 기기에서 나오는 로라 데이터를 통해서 효율적인 운용이 가능해진다는 겁니다. 로라 통신망의 특징을 한번 검색을 해보았는데요. 로라 통신망의 저전력이라고 하면 배터리 하나로 10년 가까이 버틸 수가 있다라고 얘기를 하고 있고요. 로라 장거리 운용 능력이라고 하면 10마일 이상의 거리까지 커버가 가능하다라고 얘기를 하고 있습니다. 물론 이런 수치적인 부분은 환경에 따라 크게 차이가 날 수 있지만 와이파이의 커버리지를 감안을 했을 때 수백 배 이상 차이가 날 수 있다라고 보시면 되겠습니다. 즉, 이 헬륨 핫스팟을 세계 곳곳에 설치하여 수많은 IoT 기기가 이 로라 통신망 안에서 효율적으로 돌아가는 세상을 그려보시면 될 것 같은데요. 물론 어떤 분들은 과연 그런 세상이 올까라고 의심하실 수도 있다고 봅니다. 하지만 헬륨 공식 사이트에 한번 접속을 해보시고 헬륨 익스플로어에 접속을 해보시면 실시간으로 헬륨 공유기가 운용되고 있는 상황을 체크하실 수가 있습니다. 세계 지도에 녹색으로 표시된 부분이 헬륨의 핫스팟이 운용되고 있는 지역이라고 보시면 되겠는데요. 그림처럼 북미 지역이나 유럽 쪽, 중국에는 헬륨 네트워크가 이미 크게 활성화되어 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 즉, 그게 되겠어 라는 생각보다는 이미 해외에서는 활발하게 사용되고 있는 기술이고 미래에는 더 넓게 확장되어 나갈 확률이 높다라는 부분을 말씀드리고 싶었습니다. 이 익스플로어에 따르면 163개국, 약 44,000개 도시, 약 57만 개의 헬륨기가 활성화되어 있는 걸로 나와 있으며 대략 78%에 가까운 헬륨기기가 온라인으로 되어 있는 걸 볼 수 있는데요. 이번에는 헬륨 기기가 촘촘하게 운영되고 있는 지역을 한번 서치해 보겠습니다. 일단 미국 LA 지역을 한번 줌인을 해보면 이렇게 헬륨 기기가 운영되고 있는 지역이 녹색 부분으로 나오고 있고요. 또 이 안에는 숫자들이 있는데 이 숫자는 이 지역 안에서 몇 개의 기기가 운영되고 있는지에 대한 표시인 것 같습니다. 예를 들어 이 지역 안에는 총 34개의 헬륨 핫스팟이 운영이 되고 있다는 얘기 같고요. 클릭을 해보면
각각의 핫스팟마다 얼마만큼의 헬륨 코인을 보상을 받았는지, 또 운용 시간은 어떻게 되었는지, 또 디테일함을 확인할 수 있었습니다. 헬륨 코인의 보상과 운용의 효율성에 있어서 가장 중요한 것은 헬륨 기기의 적절한 밀집도를 유지하는 것이라고 합니다. 예를 들어서 한 가정에서 여러 개의 헬륨 핫스팟을 운용하는 것은 큰 의미가 없고요. 오히려 헬륨 코인의 보상률을 떨어뜨리는 비효율적인 방법이라고 합니다. 또는 주변에 아무도 없는데 혼자만 덩그러니 활성화가 되어 있어도 밀집 지역에 비해서 보상률이 떨어질 수 있다고 합니다. 현재 한국에는 소수의 헬륨 핫스팟만 보이고 있어서 아직은 활성화가 되어 있지 않은 상태라고 보시면 되겠는데요. 그 이후로는 얼마 전까지만 해도 국내에서는 사용 가능한 헬륨 모듈이 없었다고 합니다. 그리고 지금은 헬륨 모듈을 주문할 때 국내용으로 주문이 가능은 하지만 거의 반년 가까운 시간이 걸리기 때문에 많은 유저들이 사용을 못하고 있다고 합니다. 네, 그래서 이번에는 헬륨 콘솔에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 방금 전에 말씀드렸다시피 전 세계 헬륨 기기의 공급량보다 수요가 너무 높다 보니 구매 신청을 한다 해도 몇 달 이상을 기다려야 하는 문제가 존재합니다. 구매 신청은 헬륨 공식 사이트에서 접속을 하셔서 메인 화면에 있는 마인 버튼이죠. 채굴 버튼을 눌러주시면 여러 가지 모듈들을 확인하실 수가 있고요. 스크롤을 해서 아래를 보시면 제조사에 따른 원하는 모델들을 결정을 하신 후에 구매 버튼을 눌러주시면 모듈의 스펙과 정보를 확인하실 수가 있는데요. 주문 창을 보면 기본적으로 20주에서 한 28주가 소모되는 것을 확인할 수 있었습니다. 거의 반년 정도가 걸린다는 얘기인데요. 저는 해외 거주자이기 때문에 다른 방법으로 더 이른 시간에 받아볼 수 있는지에 대해서 지금 확인을 해보고 있습니다. 저는 필리핀 거주이기 때문에 필리핀에서 가장 유명한 온라인 구매 사이트인 라자다를 검색을 해보았는데요. 밥캣 브랜드로 해가지고 헬륨 마이너가 있긴 있었습니다. 10,000페소부터 20,000페소까지 정말 다양한 가격에 판매가 되고 있는 것을 볼 수 있었는데요. 하나로 한 25만원에서 50만원 정도의 가격대로 책정이 되어 있었습니다. 일단 가격 차가 너무 극심하고 상품에 대한 리뷰가 없거나 정확한 shipping 기간이 적혀져 있지 않기 때문에 스캠일 수도 있겠다라는 생각에 섣불리 결제를 하지는 않았습니다. 그래서 이 헬륨 관련해서 일단 스캠 사건이 온라인에서 얼만큼 있었는지 서치를 한번 해봤는데요. 해외 유튜브나 블로그를 통해서 이 헬륨 모듈 스캠 사이트가 너무 많이 존재했다라는 점을 제가 찾아내었고요. 특히 의심스러울 정도로 짧은 배송기간이나 또는 무료로 지급을 한다라는 사이트는 상당히 조심하셔서 접근하셔야 될 것 같다라는 결론을 내렸습니다. 이 헬륨 모듈에 관한 정보는 저도 디스코드나 더 많은 커뮤니티를 방문을 해본 다음 확실한 정보가 나오면 그때 구매를 결정을 하고 이런 부분을 좀 더 디테일하게 업데이트를 해드리겠습니다. 네, 그리고 헬륨의 블록체인에 대해서도 말씀을 드리도록 하겠습니다. 헬륨은 Proof of Coverage라고 해서 POC라는 참신한 작업 알고리즘을 가진 블록체인 기술을 가지고 있습니다. 세계에서 가장 큰 분산형 로라 네트워크를 지원하는 이 헬륨의 메인넷은 2019년에 출시가 되었는데요. 헬륨 네트워크의 마이닝의 구현은 GPU나 ASIC과 같은 기존 마이닝 장비가 아니고요. 전파 기술을 통해 수행되므로 핫스팟은 기존 대형 시스템보다 훨씬 에너지 집약적입니다. 실제 우리가 알고 있는 비트코인 같은 작업 증명 방식이 아니고요. 네트워크 참여를 통한 보상의 의미가 강하기 때문에 전기를 소모하는 양도 와이파이의 공유기 정도와 같은 수준이라고 합니다. 이 블록체인에서 HNT 코인을 보상받을 수 있는 가장 대표적인 방법을 먼저 하나 말씀드리겠습니다. 그러기 위해서는 HNT라는 암호화폐뿐만이 아니라 데이터 크레딧이라는 상관관계도 이해를 하셔야 되는데요. 영상에서 보시는 것처럼 헬륨 기기가 주변의 많은 IoT 기기에 데이터를 전송을 하면 할수록 더 많은 HNT 코인을 전송을 받게 됩니다. 그리고 주변의 IoT 기기는 헬륨의 네트워크망을 사용을 하기 위해서 HNT 코인을 구매를 하여 데이터 크레딧으로 변환을 하여야만 그에 해당되는 데이터를 사용할 수가 있는데 이 변환 시 HNT 코인은 소각 처리가 된다 합니다. 그리고 하나의 데이터 크레딧은 0.00001 US 달러로 가치가 고정되어 있다고 합니다. 즉, 더 많은 사용자가 헬륨 네트워크망을 이용을 하게 되면 비례적으로 HNT 발행량이 증가를 하기에 이러한 HNT 소각 처리는 유통량의 균형을 맞추는데 필수적이라고 할 수 있겠습니다. 그리고 또 다른 HNT의 보상 방법으로는 핫스팟은 때때로 특정 장소와 특정 시간에 무선 서비스를 제공하고 있음을 암호학적으로 증명하기 위한 테스트를 받는다고 하네요. 이 테스트는 무작위로 자동으로 할당이 되고요. 통과가 되면 핫스팟 운용자가 HNT 보상을 받는다고 합니다. 네, 그리고 이 헬륨 코인, HNT 코인의 유통량을 확인해 보기 위해서 코인마켓캡에 접속을 해보았습니다. 현재 코인마켓캡 기준으로는
HNT 코인은 2억 2천만 개의 최대 발행량을 가지고 있고요. 현재 유통량은 약 1억 1천만 개 정도로 유지가 되고 있었습니다. 영상을 찍은 시점으로는 가격이 하나로 32,000원 정도의 밸류를 가지고 있는 것을 또 확인할 수 있었고요. 그리고 이 약 1억 개가 넘는 유통량 중에는 약 30% 정도는 스테이킹이 되어 있는 물량이라고 생각을 하시면 됩니다. 여기 보시는 이 표가 헬륨 코인 일드 에스티메이션 차트라고 해서 스테이킹량 대비 연간 이율표가 이렇게 나와 있는데요. 이 헬륨 블록체인의 밸리데이터가 되기 위해서는, 즉 검증자가 되기 위해서는 기본 10,000 HNT 코인을 스테이킹을 해 놓아야 지속적인 보상을 받을 수가 있다고 나와 있습니다. 현재는 3,423명의 검증자, 즉 밸리데이터가 존재를 하고요. 즉 3,423만 HNT 코인이 스테이킹으로 잠겨져 있는 상황이라고 보시면 되겠습니다. 이런 부분은 가격 덤핑이 어느 정도 방어가 될 수 있는 지표라고 생각을 하고 있고요. 작년 트위터만 봐도 헬륨은 이런 점을 지속적으로 광고하고 있었음을 확인할 수 있었는데요. 작년 10월 말에도 이미 유통량의 30%가 스테이킹 물량으로 잠겨져 있었다라는 점이 광고가 되고 있었죠. 네, 그리고 마지막으로 이 코인을 총평을 하자면 일단 여러분들도 웹 3.0 코인들을 한번 다 살펴보셨으면 좋겠습니다. 파일코인, 세타코인, 베이직 어텐션 토큰 등 정말 좋은 코인들이 존재하는데요. 이 헬륨 코인도 그와 같은 웹 3.0 코인이라고 보시면 될 것 같습니다. 실제 이 헬륨 코인 백서를 보시게 되면 파일 코인에 대한 얘기가 많이 나오게 됩니다. 그만큼 헬륨 코인 개발자들도 이 파일 코인의 시스템으로부터 영감을 많이 받았다고 하네요. 어떻게 보면 웹 3.0의 코인들을 보면 데이터의 주권을 대기업으로부터 다시 찾아오자라는 공통점이 존재하지 않습니까? 이 헬륨 코인도 국내에서 예를 들어 KT 같은 대기업의 일방적인 통신망 사업에서 이제는 탈중앙화로 전환을 하고 새로운 통신망을 구축하는 개개인들이 그에 대한 보상을 얻어간다. 뿐만 아니라 이런 로라 통신을 이용한 네트워크가 KT와 같은 대기업 통신망이 가지고 있는 이점보다 더 나은 부분이 있다는 점은 확실한 키포인트가 있고 방향성이 있다는 그런 프로젝트이기 때문에 미래에 충분히 더 성장할 수 있을 것이다. 저는 이렇게 생각을 하고 있고요. 그리고 현재 헬륨 코인뿐만이 아니라 대부분 잘 만들어진 웹 3.0 코인들도 동반 상승을 하고 있습니다. 물론 지금은 하락장을 한번 세게 맞아서 티가 잘 안 날 수가 있는데요. 웹 3.0 관련 흐름은 일시적인 유행이라고 보기 좀 힘들다고 생각을 하고 있고요. 그리고 이 사이트를 한번 보여드리겠습니다. 제가 자주 애용하는 사이트인데요. 모든 코인들의 상승률을 한 번에 알아보기 쉽게 나타내주고 있습니다. 녹색 버블이 사이즈가 크면 클수록 높은 상승률을 나타내주고 있고요. 반대로 빨간색 버블이 크면은 당연히 하락의 크기를 나타내주는 것이겠죠. 작년 1년 동안의 총 변화를 표시해 보면요. 그림에서 보시는 것처럼 떡상한 대표 코인 중 하나가 바로 HNT 코인으로 나옵니다. 약 560%가 넘게 상승을 했는데요. 지난 한 해 동안 시바이노가 너무 비정상적으로 떡상을 했기 때문에 일단 이것을 제외하고 나면 대표적인 떡상 코인 계열에 낄 수 있는 코인 중 하나라고 생각을 하고 있습니다. 단지 이제 하나 아쉬운 거는 헬륨 기기를 얻기가 너무 까다로워 보인다는 게 문제가 되겠는데요. 돈을 주고 구매를 한다 하더라도 배송 기간이 4, 5개월 정도 걸릴 수 있다는 부분은 네트워크 참여의식에 불타오르던 사람들에게 큰 찬물을 끼얹을 수도 있다는 생각이 들었고요. 제 스타일대로라면 그냥 바이낸스에서 적당한 현물 거래 투자를 해보는 건 어떨까? 저는 이런 생각도 해보았습니다. 네, 일단은 1차적인 리뷰만 해보았기 때문에 아마 많은 부분이 부족할 수 있다고 생각을 하는데요. 다음 시간이 돼서 좀 추가 업데이트를 해보도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.